Hello dear students, let's begin our new chapter, that is Government of the Union. Under this you have many topics like President of India, Election Procedure and Powers, Prime Minister and Council of Ministers, Lok Sabha, its composition and powers, Rajya Sabha, its composition and powers. In today's class, let us focus on President of India. Introduction. The Constitution of India has adopted the British model of parliamentary form of government. British model of parliamentary form of government, which is also known as cabinet system or responsible government. In this system, the Union Executive consists of President, Prime Minister, Council of Ministers. The President of India is identified as the nominal executive and a dignified executive, whereas the Prime Minister is identified as the real efficient executive head of the state. President is identified as the nominal executive and dignified executive, whereas the Prime Minister is identified as the real and efficient executive ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ನೈಜ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, election procedure, powers and position. What are the procedure followed and what are the powers that president enjoys and what is the position he enjoys as a president of India. Okay, yeah, the constitution provides for a president of India. Since India is a republic, all the executive power of the union government, including the supreme command of the defense forces, is vested in him. ಅಂದರೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಬಲದ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ. Article 52 of the Indian Constitution states that there shall be a president for the union of state. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 52 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. And next, Article 53 of the Constitution says that the executive power of the Union is vested in the President and shall be exercised by him, either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 53ನೇ ವಿಧಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವಾದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, election of the president. Qualifications for the office. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 58 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ
qualifications you should have for the office of president. Okay, ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ 58ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದಾತನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪೌರನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ 35 years ಆಫ್ ಏಜ್, ಅಂದರೆ 35 ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. He must possess all qualifications prescribed for election as a member of ಲೋಕಸಭಾ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರು ಆಗಿರಬೇಕು. He must not hold any office of profit under the government of India, state government or any other local authorities, ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಅದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗುವವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 58 ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. According to Article 54, the President is elected by an indirect election. President is elected by an indirect election according to Article 54. That is by an electoral college. In accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯೂನಿಯನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 54 ವಿಧಿ 54ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಏಕವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಲೇಜು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು. ಬಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, and the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Pondicherry. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as far as practicable and impossible, there shall be uniformity of representation of different states at this election process. The parity is also maintained between the states as a whole and the union, according to Article 15. By this, the president becomes a representative of the nation as well as that of the people of different states. Presidential election is conducted by the election commission. President election commission conduct ಮಾಡ್ತದೆ. Dispute arising out of the election of the president is settled by the Supreme Court of India. Okay, so ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಾದವನ್ನು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್. Okay, so 5 years, term of office 5 years from the date on which he enters upon his office. Eligible for election, his office can be terminated in either of two ways. One, by resignation in writing under his hand address to the Vice President of India, and second one, by removal of violation of constitution by the process of impeachment. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮರುಚುನಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 2 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. 2, ದೋಷಾರೋಪಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ impeachment process. Let us know about impeachment process. So Article 61 of the Constitution, very important article, impeachment process. Article 61 of the Constitution lays down a detailed procedure for the impeachment of the President. The President may be removed from the office for the violation of the Constitution by the process of impeachment. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 61ನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅದು process of impeachment ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, the charge of impeachment may be preferred by either House of Parliament. 14 days notice has to be given to the President, signed by 1/4 of the total number of the members of the House. The resolution then must be adopted by a majority of 2/3 majority of the total membership of the House. The charge is then investigated by the other House or by a court or a tribunal to which the House entrusts this task. If the charge is upheld by the House, the President stands impeached. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಈಗ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಿಯೋಗ, ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್, ದೋಷಾರೋಪಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವ ಸದನವಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ 14 ದಿನಗಳು ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ನೋಟಿಸನ್ನು ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 1/4 ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ಗೆ 1/4 ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸದನ ಅಥವಾ ಸದನದಿಂದ ಆದೇಶಿತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ರುಜುವಾತಾದರೆ ಸದನದ 2/3 ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಸಹ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so the next is next we have powers and functions of the president. Powers and
functions of the president. So before that we also have powers and functions of the president. We have two powers, normal and, as you can see, normal and emergency. Okay, so constitutionally, powers and functions of the president. Constitutionally, the Indian president wields tremendous powers, but in actual practice he does not exercise them. There is a council of ministers with prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions. The 42nd Amendment Act has made it mandatory for the president to act in accordance with the advice of the Council of Ministers. So the president exercises two main powers. One is normal and other one is emergency power. The powers and functions of the president in total may be studied under the following heads. So before that, this constitutionally ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಮಗೆ ದತ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಈ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಂಡಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ powers of the president. Okay, so under this we have many powers like executive, legislative, financial and judicial. So we'll study one by one. The first is executive. We have first subheading is administrative power. Normal powers, under that we have executive powers first. So subheading we have first power is, that is administrative powers. So all executive functions of the union government are to be carried on in the name of president. He must be kept informed by the prime minister of all decisions of the cabinet. All important appointments are made by the president. Example: prime minister, union minister, chief justice and other justice of Supreme Court and High Court and so on. Along with this power, he also enjoys the power to remove them from the office as per the procedure provided in the ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರದು. ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಇವರುಗಳ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅವರ ನಾಮಾಂಕಿತದಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್, ಆಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್, he appoints the chiefs of staff for army, navy and
Air Force. The President also has the power of declaring war or concluding peace treaties. Peace treaties. He is the head of the National Defense Committee. Okay. So ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇನಾಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ದಂಡನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಹ ಅವರಿಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಿ, ಪವರ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳು. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಾವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿ, ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ administration, construction and maintenance of the means of communication declared to be of national or military importance. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ diplomatic powers. The president, as the head of the state, maintains foreign relations. He appoints or recalls ambassadors and envoys to foreign states and accepts letters of credence from foreign diplomatic representatives. All diplomatic business is transacted in his name. All international treaties and agreements are also negotiated in his names. He accords recognition to new states. ಅಂದರೆ ರಾಯಭಾರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದ ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ summoning and dissolving the lower house. Summoning and dissolving the lower house. The president has the power to summon the parliament at least twice a year. He can prorogue either house of parliament and dissolve the Lok Sabha. He may address either house of parliament or both the houses together. At the parliament every year, the president delivers an address prepared by the cabinet on the policies and programs of the government. Okay, so ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು summoning ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನಾಧಿಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಬಾರಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಸದನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿದೆ. ನೂತನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳುಳ್ಳ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಓದುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪವರ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್. The President may send messages to either House of Parliament with respect to a bill then pending in Parliament or otherwise. ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಸೂದೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು promulgate ordinances. Presidential ordinance has the same force and effect as an act of parliament. However, the ordinance must be laid before the parliament within 6 weeks of its assembly. Okay, next, ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರಿದ 6 ವಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ. The President is empowered to nominate 12 persons to the Rajya Sabha who are distinguished for their special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. He can also nominate 2 persons of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha in case the community is not adequately represented. ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಕರಣಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕೂಡ 2 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟೋ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ by the parliament can become an act unless it receives the president's assent. He may withhold assent or return a non-money bill for reconsideration by the parliament. But if the bill is repassed by the parliament, the president is bound to give his assent to it. The president has absolute veto power over bills passed by the state legislature, which is reserved for his assent by the governor. ಅಂದರೆ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಸೂದೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಸನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶಾಸನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಹ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು 2ನೇ ಬಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಓಕೆ, and next one, appointing of acting presiding officers. ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The president appoints an acting chairman of the Rajya Sabha in case the office is vacant. When the offices of the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha are vacant, the President appoints Speaker pro tem. Okay, ಅಂದರೆ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. The President is required to lay before the Parliament the annual reports and the recommendations of UPSC, Finance Commission, Comptroller and Auditor General of India, Commission for Scheduled Caste and Tribes and the Backward Classes. ಅಂದರೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ವರದಿ, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. And the next one, financial powers. Okay, next one, financial powers. The first is money bill. Money bill says that, according to the money bill, it says that no money bill can be introduced in the Lok Sabha without his prior recommendations. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್. ಈ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. He can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by the Parliament. ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್. The President at the commencement of every financial year causes the union budget to be laid before the Parliament for its approval. So no bill, no money can be granted by the Parliament without the recommendation of President. ಕೇಂದ್ರ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ to make recommendations regarding the distribution of revenue between the union and the states. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ನೇಮಕ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್. What are the judicial powers enjoyed by the President? Okay, first one, grant pardon, reprieve, respite or remission of the punishment or commute the sentence of any person punished by the courts. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಪಾರ್ಡನ್, ರಿಪ್ರೈವ್, respite or remission of the punishment or commute the sentence of any person punished by the courts. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದೂಡುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. He enjoys certain legal immunities and is not answerable to any court of law for the exercise of his powers and performance of his duties.
No criminal charges can be initiated against him during his term of office. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲವು ಕಾನೂನಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. He may seek the opinion of the Supreme Court on any matter of public importance. The court is bound to give its opinion, but it is not binding on the president. ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? So we have three main emergency powers. This I have also explained during fundamental during your salient features of the Indian Constitution. I have explained about emergency powers, isn't it? Yeah, I have explained. So the first one is national emergency caused by war or external aggression or internal armed rebellion. Article 355. Very important articles. You have to keep it in your mind. This is very important for your examination point of view. Okay. So ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 3 ಪ್ರಮುಖ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ ಘೋಷಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ caused by war or external aggression or internal armed rebellion, Article 352. Okay. Next one, state emergency caused by the breakdown of constitutional machinery in an state. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಘೋಷಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಧಿ 356. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. When the financial stability or the credit of India or in any part thereof in danger according to Article 360. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಒದಗಿದಾಗ ಘೋಷಿಸಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Okay, so the above emergency powers of the president are contained in part 18th of the Constitution titled these are called emergency provisions. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಈ ಮೇಲಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 18ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 9 ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ 352ರಿಂದ 356 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಮರ್ಶಕರೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಧಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. This is about criticism. Okay, forget about this. You can just mention till here whatever I have explained till the emergency provisions. It has been mentioned in the Indian Constitution in the part 18 of the Indian Constitution. So 3 main emergency powers that are mentioned under the Article 352, under the Article 356 and also the Article 360. These are the emergency powers which is enjoyed by the President of India. Okay, so this is about President of India. In next class, let us move on to understand the Prime Minister. Okay, so thank you dear for listening, students.